Form the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by substitution method. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other and find them. Okay, let the numbers be x and y. Assume that your x value is greater than y value. ఇక్కడ x value y value కంటే పెద్దది అనుకుందాం. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే the difference between two number is 26. Means difference of these two numbers x minus y is equal to 26. X minus y equal to 26. Let us say this is equation 1. And one number is 3 times the other. Okay, one number means larger number is 3 times the smaller number. X equal to 3y. Let us say this is equation 2. Put in equation 1. In the place of x, just you substitute this value. X plus లో ఈ 3y ని substitute చేయండి. Okay, so 3y minus y equal to 26. 3y minus y is how much? 2y. 2y equal to 26. Then y equal to 26 by 2. Then y equal to how much here? 13. Y value 13 వచ్చింది ఇప్పుడు, రైట్. అండ్ ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ 1లో కానీ ఈక్వేషన్ 2లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నేను సింపుల్గా y ఈక్వల్ 13ని మీ ఇష్టం, ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూషన్ సేమ్ వస్తుంది, 2లో సబ్స్టిట్యూషన్ సేమ్ వస్తుంది. y equal to 13, just substitute in equation 2. Okay, what is the equation 2 we have here? X equal to 3y. What is that? X equal to 3 into y. In the place of y, just you put the value of y, 13. Right? So 3 into 13 is how much? 39. So where x value is 39 and y value is, therefore here x equal to 39 and y equal to 13. And this is your answer. Check the answer, verify the answer. Is it correct or not? 39 minus 13, you see, again we are getting here 26. 9 minus 3 is 6, 3 minus 1 is 2. Okay, is it clear? So where x value is 39 and y value is 30. The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them. And the supplementary angles ఇచ్చారు. Larger angle exceeds the smaller angle by 18 degrees. Okay, let the two angles be x degrees and y degrees. Okay, రెండు angles ni x and y అనుకుందాం. Let us say here x is greater angle than y. The larger of two supplementary angles. Supplementary means sum of two angles equal to how much? Supplementary ante enta? X plus y equal to 180. Very good. So x plus y equal to 180 degrees. Supplementary means it is given that. So it is given that x plus y equal to 180. And also they given that larger angle and smaller angle. There is a difference between the larger angle and smaller angle is how much here? 18 degrees, right? So this is 18 degrees. The difference between the larger and smaller angle అంటే x and y ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నారు? x minus y equal to 18. Already in the question they given that all these questions we have to solve by substitution method, not elimination method. Okay, so let us say this is equation 1 and this is equation 2. From equation 2, can I write this minus y? You take it this side, it will become plus 5. 18 you take it this side, it will become minus 18. So x minus 18 equal to y. Okay, this value you put in equation 1. Put in equation 1 and x equal to 18 minus y అనే value ni equation 1 లో substitute చేయండి. What is the equation 1 we have? The equation 1 we have here x plus y equal to 180. In the place of y, you substitute the value x minus 18. Y place లో x minus 18 ని substitute చేయండి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? లారీ చెప్పు. x plus x minus 18 equal to 180.
Clear up here, everyone? Now you see x plus x is how much? 2x minus 18 equal to 180. Okay, minus 18 చూడండి, minus 18 ఇటువైపు తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? Plus 18. So 2x equal to 180 minus 18 ఇటువైపు వస్తే ఏమవుతుంది? Plus 18 అవుతుంది. 180 plus 18 is how much? 198. And 2x equal to 188. X equal to 198 by 2. How many times it is? 2, 9 times 18. 2, 9 times 18. Now x value ఎంత వస్తుంది? X equal to 99 degrees వస్తుంది. Okay, the x value is 99 degrees. Then how do you get the y value? ఈ x value ని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ 1 లో కానీ ఈక్వేషన్ 2 లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Then you will get the y value. X equal to 99. This you put in equation 1. Okay, 1 or 2. So అప్పుడు మీకు y value వస్తుంది. So x plus, what is the equation 1? X plus y equal to 180. In the place of x, you substitute the 99 x value. Then 99 you take it here. So 180 minus 99. How much it is? 81. Am I correct? Yes. So y equal to 81. So therefore final statement you write out. The larger angle value is 99 degrees and the smaller angle value is 81 degrees. Okay, just you verify. 99 plus 18, how much it is? 180. 99 minus 18, how much it is? Oh sorry, it is somewhere went wrong, I think. ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తాము? 99 minus 81. 99 minus 81 మనకి 18 వస్తుంది. Okay, now you note down this. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3,800 rupees. Later he buys 3 bats and 5 balls for 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. So ikkada coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls. మొత్తం కలిపితే ఎంత వచ్చింది? what cost price? 3,800 rupees. తర్వాత ఆమె she buys 3 bats and 5 balls. అంటే 3 bats 5 balls కొంది. దాని కాస్ట్ వచ్చేసి 1,750 రూపీస్ ఉంది. దెన్ ఫైండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్యాట్ అండ్ ఈచ్ బాల్. దేనిదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారో దాన్ని ఎక్స్ అనుకోవాలి ఫస్ట్. లెట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్యాట్ అండ్ ఈచ్ బాల్ ఎక్స్ అండ్ వై రెస్పెక్టివ్లీ. రైట్ అవుట్. లెట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్యాట్ and each ball x and y respectively. Okay, so in the first situation it is given that ఏమని ఇచ్చారు? ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ లో it is given that 7 bats, దాని యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి 7 into each bat cost is x rupees. దెన్ టోటల్ బ్యాట్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? 7 into x. మనం ఒక పెన్ కొన్నాం అనుకోండి, పెన్ కాస్ట్ 5 రూపీస్ అనుకున్నాం. 10 పెన్స్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 50. 10 into 5. ఇప్పుడు మనం బ్యాట్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత అనుకున్నాము? x రూపీస్ అనుకున్నాం. మరి ఆ బ్యాట్ యొక్క కాస్ట్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? దాని నెంబర్ ఇంటూ ఎక్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెన్ కాస్ట్ వచ్చి 2 రూపీస్ అనుకున్నాం. 5 పెన్స్ కావాలి. టోటల్ ఎన్ని రూపీస్ కావాలి నాకు అప్పుడు? 5 into 2 10 రూపీస్కి 5 పెన్స్ వస్తాయి. అలాగే టోటల్ బ్యాట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 7x. మరి బాల్స్ కూడా వాళ్ళు కొన్నారు కదా, ఎన్ని బాల్స్ కొన్నారు? 6 బాల్స్. ఈచ్ బాల్ కాస్ట్ ఈస్ హౌ మచ్? దట్ ఈస్ y. So 6 into y, 7x plus 6y is how much here? 3,800 rupees. Okay, let us say this is equation 1. Okay, and let us say buys 3 bats, 3 into x, then bat cost is 3x, and 5 balls.
balls cost 5y, which is equal to 1750 rupees. Let us say this is equation 2. Okay, and these two equations we have to solve by substitution method. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో x అనే టర్మ్ బయటకు తీస్తాం. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో x అనే టర్మ్ బయటకు తీస్తే ఏమవుతుంది 3x 5y you take it this side, it will become 1750 minus 5y into 3 ఇటువైపు వస్తే ఏమవుతుంది by 3 అవుతుంది. into 3 ఇటువైపు వస్తే by 3. సో x equal to 1750 minus 5y by 3. ఇప్పుడు ఈ x వాల్యూని మనం సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి సపరేట్ చేస్తాం. సో దీన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో పుట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 1లో దీన్ని ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ 1 ఏముంది అక్కడ 7 into x. ఈ x ప్లేస్లో ఈ టోటల్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అర్థమవుతుందా? ఆ x ప్లేస్లో ఈ టోటల్ వాల్యూని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అంటే 7 into x ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి 1750 minus 5y by 3. ఓకే, ప్లస్ ఏముంది అక్కడ ప్లస్ 6y ఈక్వల్ టు 3800. ఓకే, అప్ హియర్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి 7తో 1750ని మల్టిప్లై చేయండి. 7 into 1750. How much it is? 700, 7 5 35, 7 7 49, 50, 51, 52, 5 వస్తుంది. 7 1 7, 7 plus 5 is 12. 7 into minus 5 is 7 5 35y by 3. ఇక డినామినేటర్ 3 ఉంది. సో మరి దీంట్లో కూడా డినామినేటర్ 3 చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలి ఇంటూ 3 by 3 చేయండి. సో ఇంటూ 3 by 3 చేస్తే ఏమవుద్ది 3 into 6y is 18y by 3 which is equal to 3800. So if denominator is same, we can add the numerators. Denominator same అయితే numerators ని మనం యాడ్ చేయవచ్చు. So denominator same, then we can add the numerators. 12250 minus 35y plus 18y equal to 3800. Okay, so now what you have to do now? Just here minus 35y is there, 18y is there. What is the difference between the 35 minus 35 plus 18? Can you tell? Okay, చెప్పండి ఎంత 20. ఓకే, ఇవి 2 20 35. ఓకే, ఎంత అవుతుంది minus 17y. How much it is 12250 minus 17y equal to 3850 into 3. 3800 into 3. 3800 into 3. ఓకే, బై 3 ఇటువైపు వెళ్తే ఏమవుతుంది ఇంటూ 3 అవుతుంది. ఓకే, సో 12250 మైనస్ 17y. ఇప్పుడు దీన్ని 38 ఇంటూ 3 ఎంతమ్మా 3 8 24, 3 3 9, 10 11. పక్కన 2 zeros ఉన్నాయి, అలాగే పెట్టేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. సో వాట్ విల్ గెట్? ఓకే, నౌ వాట్ యు హావ్ టు డు నౌ? minus 17y ని అటువైపు తీసుకెళ్ళండి. ఏమవుతుంది y ని సపరేట్ చేద్దాం. minus 17y ని ఇటువైపు తీసుకెళ్ళండి. ఏమవుతుంది ప్లస్ 17y అవుతుంది. ఓకే, సో 17y ని ఇటువైపు తీసుకెళ్ళాను. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ 12250 అట్లాగే రాయండి. 12250 11400 ఇటువైపు వస్తే ఏమైంది మైనస్ 11400 అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమైంది 17y 0 minus 0 0, 5 minus 0 0, 122 minus 114. ఇది 8, అది 2 ఎంత అవుతుంది? సారీ, ఇది 6 plus 2 8. 850 అయినా వాటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎస్ ఆర్ నో? Am I correct?
Now you see 850 equal to 17y కదా, into 17 ఇటు వైపు తీసుకొస్తే ఏమవుద్ది, into 17 ఇటు వైపు తీసుకొస్తే by 17 అవుద్ది. then y equal to 850 by 17. 17 టేబుల్లో 85 ఎక్కడ వస్తుంది, yes 17 5 85, సో ఇక్కడ 0 ఉంది, సో 0 కట్ చేయండి. అప్పుడు y వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, y equal to 50 రూపీస్. సో ఇట్ ఈస్ అ రూపీస్ రైట్, 50 రూపీస్. దెన్ y వాల్యూ వచ్చింది కదా, మరి x వాల్యూ రావాలంటే ఏం చేద్దాం, సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ x మనం సపరేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, లేదంటే ఈక్వేషన్ 2లో కానీ ఈక్వేషన్ 1లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాము, చిన్నగా వస్తుంది. పుట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. ఈక్వేషన్ 2ని మనం ఇలా సపరేట్ చేసుకున్నాం xకి, ఓకేనా. డైరెక్ట్ ఇందులో కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. x ఈక్వల్ టు 1750 మైనస్ 5 into y is how much, 5 into 50 by 3, ఓకేనా. సో ఇందులో కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, లేదంటే మీరు ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన చివరికి మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది. 5 5 25, 1750 మైనస్ 250 by 3 ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. 1750 ఇక్కడ సైడ్కి చేసుకోండి. 1750 మైనస్ 250, 0 0, 7 minus 2 is 5, 1500. 1500 by 3 ఎంత, 1500 by 3. How many times it is? Yes, అప్పుడు x వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, 500. x వాల్యూ 500 వస్తుంది. అంటే బ్యాట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 500 రైట్, బాల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 50, సారీ బ్యాట్ కాస్ట్ వచ్చేసి అంతే, బ్యాట్ కాస్ట్ 500 అండ్ బాల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 50. Now you see 1500 by 3 is how much? 500. Now you write the final statement here. The cost of bat is, therefore you write like this. The cost of bat, we assumed as x. What is the x value? 500 rupees. Okay. Similarly, the cost of ball, we assumed as it is y. What is the y value we got here? 50 rupees. Okay, this is your answer. Final statement you have to write like this. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? Okay, like 25 kilometers travel చేయాలనుకుంటే ఎంత పే చేయాలి? ట్యాక్స్ ఎక్కిన తర్వాత దానికి ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ఒకటి ఉంది. తర్వాత ప్రతి కిలోమీటర్కి ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే అన్ని కిలోమీటర్స్ ఇంటూ ఆ ఛార్జ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హైదరాబాద్లో సిటీలో ఆటో ఎక్కితే, మీరు ఎక్కితే 30 రూపీస్ కాన్స్టెంట్ అనుకుందాం, ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ 30 ఉండదు, బట్ ఇప్పుడు పెరిగింది. సో జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ ఆటో ఎక్కితే 30 రూపీస్. ఓకే, ఆటో ఎక్కితే 30 రూపీస్ ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ అది. దాని తర్వాత నువ్వు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే, సో ప్రతి కిలోమీటర్కి లెటర్స్ అజ్యూమ్ పర్ కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసినందుకు ఆటో వాడికి మనం పే చేయాల్సింది ఒక 20 రూపీస్ అనుకుందాం పర్ కిలోమీటర్. నువ్వు ఒక 10 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేస్తావు అన్నగా. ఎన్ని కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేస్తావు? 10 కిలోమీటర్. ఒక కిలోమీటర్కి 20, 10 కిలోమీటర్కి ఎంత మరి అప్పుడు చెప్పురా. ఒక కిలోమీటర్కి 20 రూపీస్ ఇస్తున్నావు. 10 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసినందుకు ఎంత ఇవ్వాలి? 10 into 20 ఎంత అవుతుంది? 10 into 20 ఎంత అవుతుంది? 200 రూపీస్ పే చేయాలి. దీంతో పాటు ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ కూడా ఇవ్వాలి. ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ఎంత అనుకున్నాము? 30. 200 + 30 230. అంటే నువ్వు 10 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే ఆటో వాడికి మనం పే చేయాల్సింది హైదరాబాద్లో ఎంత? 230 రూపీస్. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? అంటే జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ట్రై చేశాను మీకు అర్థం చేయించడానికి. సో దీన్ని ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ మనకి ఎంతో తెలియదు. లెట్ ద ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ బి x rupees. Okay, write on that part. Let the fixed charge be x rupees. Fixed charge be x rupees, right? So ఇది ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్. ట్యాక్స్ ఎక్కిన తర్వాత x రూపీస్ ఫిక్స్. నువ్వు 1 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసినా నువ్వు ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ పే చేయాల్సిందే. లెట్ ద ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ బి x rupees.
and we don't know the charge per each kilometer. Let us assume the charge per kilometer is charge per kilometer be y rupees. Okay, y rupees. ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ మనకు తెలియదు, దాన్ని x రూపీస్ అనుకున్నాం, అండ్ ఛార్జ్ పర్ కిలోమీటర్ ని y రూపీస్ అనుకున్నాం. It is given that for a distance of 10 kilometers the charge paid is how much? 105 rupees. Okay, so it is given that total ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశాడు? 10 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేశాడు. ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ఎంత? x. 10 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసినందుకు ఈచ్ కిలోమీటర్కి ఎన్ని రూపీస్ పే చేయాలి? y రూపీస్ పే చేయాలి. మనం అజ్యూమ్ చేసిన దాని ప్రకారం ఎన్ని రూపీస్ పే చేయాలి? y రూపీస్. ఓకే, ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ అనేది x రూపీస్. ఓకే, ప్రతి కిలోమీటర్కి y రూపీస్ అంటే 10 కిలోమీటర్స్కి 10y రూపీస్. సో టోటల్ ఛార్జ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? టోటల్ ఛార్జ్ ఎంత అవుతుంది? 105 రూపీస్. ఎంత అది? 105 రూపీస్. సో ఇప్పుడు ఇది ఈక్వేషన్ ఏమవ్వాలి? ఈక్వేషన్ 1 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్ వన్, సి ఇంకొక కండిషన్ ఏం చేస్తారంటే 15 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత పే చేయాల్సి వచ్చింది? 155 రూపీస్ పే చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ఎక్స్ అనుకుంటే 15 కిలోమీటర్కి ఎంత ఛార్జ్ పే చేయాలి? 15y రూపీస్ పే చేయాలి. టోటల్ వాల్యూ ఎంత? టోటల్ వాల్యూ 155 రూపీస్. x plus 15y equal to 155. So let us say this is equation 2. Okay, so from equation 2 or equation 1, can I write this equation 2 like this? X equal to 15y, when you take it this side it will become minus 15y. అవుతుందా? ఇప్పుడు ఈ x వాల్యూని ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం? ఈక్వేషన్ 2 నుంచి సపరేట్ చేస్తాం ఈ x వాల్యూని, కాబట్టి ఈక్వేషన్ 1 లో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. Put in equation 1 or substitute in equation 1. Okay, so now what is the equation 1 we have here? Right, x plus 10y equal to 105. So ఈ x place లో ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x place లో ఏమవుతుంది? 155 మైనస్ 15y x place లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసిన తర్వాత ఏముంది? పక్కన ప్లస్ 10y ఉంది, తర్వాత ఏముంది? 105. Okay, so 155 minus 15y plus 10y is how much? Minus 5y, which is equal to 105. ఇప్పుడు 105 ని ఇటువైపు తీసుకురండి, ఏమవుతుంది? minus 105 మైనస్ 5y ని ఇటువైపు తీసుకురండి, ప్లస్ 5y అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? minus 5y ఇటువైపు వస్తే ప్లస్ 5y, 105 ఇటువైపు వస్తే minus 105. ఇప్పుడు చెప్పండి, 155 minus 105 is how much? 50. Very good. 50 equal to 5y, then y equal to 50 by 5. So y equal to అప్పుడు ఏమవుతుంది? 10. సో y 10 వచ్చింది కదా. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ 1 లో కానీ ఈక్వేషన్ 2 లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో పుట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా? ఈక్వేషన్ 2 నుంచే కదా ఇది 155 మైనస్ 15y వచ్చింది. డైరెక్ట్ అందులో y ప్లేస్ లో అది పెట్టినా వస్తుంది. x ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంది అక్కడ? 155 మైనస్ 5y కదా. ఇది ఈక్వేషన్ 2 నుంచి తీసుకొచ్చాం కదా. సో 5y, y ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి? 10 పెట్టండి. 155 మైనస్ 50 ఎంత అవుద్దిరా? ఎంత అవుద్ది? 5 మైనస్ 0 సారీ 155 మైనస్ 50 ఎంత అవుద్ది? 100 ఎంత చెప్పండి రా? 105. అంటే ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ వచ్చేసి 105 రూపీస్, ఛార్జ్ పర్ ఈచ్ కిలోమీటర్ వచ్చేసి 10 రూపీస్. వేర్ ఇట్ ఇస్? సారీ, ఇక్కడ 5y కాదు 15y. So 15 into 10, how much it is? 150. So 5 rupees. X equal to 5. Okay, x equal to 5 అంటే ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ వచ్చేసి 5 రూపీస్ అండ్ ఛార్జ్ పర్ ఈచ్ కిలోమీటర్ వచ్చేసి 10 రూపీస్. ఒకసారి చూడండి, ఇది మనం వెరిఫై చేస్తున్నాం. therefore you write down here fixed charge equal to
5 rupees and charge per kilometer is how much? Charge per kilometer equal to ఎంత వచ్చింది y వాల్యూ? దీన్ని x అనుకున్నాం కదా, చార్జ్ పర్ కిలోమీటర్ని y అనుకున్నాము, y వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 10 రూపీస్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఉంది. 25 కిలోమీటర్స్కి ఆయన ఎంత పే చేయాలి? ఒకసారి ఇది కరెక్టా కాదా ఈ వాల్యూ చెక్ చేసుకోండి. చూడండి, ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ 5 రూపీస్, డిస్టెన్స్ 10 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తాడు ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్లో. ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ 5 రూపీస్, అది మనకు తెలుసు. 10 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తాడు. ఈచ్ కిలోమీటర్కి ఎంత వచ్చింది మనకి చార్జ్ పర్ కిలోమీటర్? ఇస్ 10 into 10 is 100. 100 plus 5 is 105. సరిపోయిందా? 105. తర్వాత సిచ్యువేషన్లో 15 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశాడు. ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశాడు? 15. ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ వచ్చేసి 5 రూపీస్. 15 ఇంటూ ఈ చార్జ్ పర్ ఈచ్ కిలోమీటర్ ఎంత? 10 రూపీస్. 15 into 10 is 150. సో నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది? 15 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసినందుకు 155 రూపీస్ పే చేయాలి. బట్ ఇక క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటంటే 25 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుంది? టు ట్రావెల్ ద 25 కిలోమీటర్స్ హౌ మచ్ డస్ ఎ పర్సన్ హ్యావ్ టు పే? ఓకే, సో అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి చెప్పండి, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం? ఎస్, జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే, నౌ యూ సీ తర్వాత ద చార్జ్ పర్ కిలోమీటర్ అయిపోయింది అండ్ ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. హౌ మచ్ డస్ ఎ పర్సన్ హ్యావ్ టు పే ఫర్ ట్రావెలింగ్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 25 కిలోమీటర్స్? ఓకే, ఫర్ 25 కిలోమీటర్స్ how much he has to pay? Can you solve this? Fixed charge is how much? Fixed charge equal to 5 rupees. Okay, charge per kilometer is 10 rupees. For 25 kilometers he has to pay. For 25 kilometers the charge is ఎంత చెప్పండి? ద చార్జ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 25 into 10, how much? 250. The total charge, the total cost is ఎట్లా చేస్తారు? ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ ప్లస్ 25 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసినందుకు 250, టోటల్ వాల్యూ ఎంత? 255 రూపీస్. ఓకే, therefore the person have to pay how much? 255 rupees. Write down. Therefore, write down the final statement. Therefore, the person have to pay 255 rupees. Okay, is it clear? To travel 25 kilometers distance. To travel 25 kilometer distance. లేకపోతే ఇది ముందు రాసేసేయండి. టు ట్రావెల్ 25 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ద పర్సన్ హ్యావ్ టు పే 255 రూపీస్, అలా రాసిన అవుతుంది. ఓకే, టు ట్రావెల్ 25 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ద పర్సన్ హ్యావ్ టు పే 255 rupees. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Then what is that fraction? Find that fraction. We don't know the fraction. Numerator x, denominator y. Let us say the fraction be x/y. Okay, let note down here. Let the fraction be x/y. Let the fraction be x/y. It is given that when you add 2 is added to both these fraction, both the numerator and denominator, this fraction becomes 9/11. So it is given that if 2 is added to both the numerator and denominator, okay, 2 numerator denominator కనుక యాడ్ చేస్తే అంటే ఇదేమవుతుంది? అప్పుడు 2 యాడ్ చేస్తే ఇది x+2 అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది y+2 అవుతుంది.
అప్పుడు ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుందంట 9/11కి ఈక్వల్ అవుతుందంట. ఓకే, ఇఫ్ 2 is added both to the numerator and denominator, the fraction becomes 9/11. అంటే x by అనే ఫ్రాక్షన్ కి న్యూమరేటర్ కి 2 యాడ్ చేస్తాం, డినామినేటర్ కి 2 యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఫ్రాక్షన్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది? 9/11కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకేనా? దీన్ని ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. సో 11 ఇంటూ ఎక్స్ ఎంత? ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. ఇలాగా క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. 11 ఇంటూ ఏం చేయాలి? ఎక్స్ ప్లస్ 2, 9 ఇంటూ y ప్లస్ 2 ఏమవుతుంది అప్పుడు? 11x, 11 ఇంటూ ఎక్స్ 11x, 11 ఇంటూ 2 22. ఓకే, 9 ఇంటూ y 9y, 9 ఇంటూ 2 18. 11x ప్లస్ 22 ఈక్వల్ టు 9y ప్లస్ 18. సో ఈ 9yని ఇటువైపు తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది? 11x minus 9y minus 9y, 22 minus 18 how much? 4. సో డైరెక్ట్గా మనకి ఈక్వేషన్ 1 ఇలా వచ్చింది. 11x minus 9y plus 4 equal to 0. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కండిషన్ కూడా ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ కండిషన్లో న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్కి 3 కనుక యాడ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుందని ఇచ్చారు చెప్పండి. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్కి 3ని కనుక యాడ్ చేస్తే ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? 5/6కి ఈక్వల్ అవుతుంది. రైట్? If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. అంటే x by yకి ఏం చేస్తున్నాను? న్యూమరేటర్కి 3 యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ డినామినేటర్ కూడా 3 యాడ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? 5/6కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ వాట్ యూ హావ్ టు డూ నౌ? సో జస్ట్ యూ డూ ద క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఏం చేయాలి? ఇలా ఉంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. ఎలా చేస్తారు? 6 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 3, 5 ఇంటూ వై ప్లస్ 3. 6 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ వై ప్లస్ 3. 6 ఇంటూ ఎక్స్ ఎంత? 6 ఇంటూ ఎక్స్ 6x. 6 ఇంటూ 3 18. మాట్లాడండి, ఇప్పుడు ఎవరు రాసుకోవద్దు, చెప్పేటప్పుడు వినండి. రాసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. 6 ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ 6x, 6 ఇంటూ 3 ఈజ్ 18. మాట్లాడండి, ఇంట్రాక్షన్ అవ్వాలి. 5 ఇంటూ వై 5y, 5 ఇంటూ 3 15. ఓకే, సో ఈ నార్మల్ ఫామ్లోకి మార్చుకుందామా దీన్ని? లేదంటే 6x ఈక్వల్ టు ఏం రాద్దాం? ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ కదా, 6x ఈక్వల్ టు ఈ 18 ఇటువైపు తీసుకురండి. ఏమైతే? ప్లస్ 15 మైనస్ 18. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 5y మైనస్ ఎంత? 15 మైనస్ 8 ఎంత? మైనస్ 3. ఇక్కడ ఇంటూ ఎక్స్ ఉంది, ఇటువైపు వస్తే బై ఎక్స్. సో దీన్ని పుట్ ఇన్ ఈక్వేషన్, అంటే దీన్ని నేను సాల్వ్ చేస్తే ఇది ఫైనల్గా ఇట్లా వస్తుంది. 6x ప్లస్ 6x మైనస్ 5y ప్లస్ 3 వస్తుంది. దీన్ని మళ్ళీ నేను ఇట్లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటున్నాను. దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. ఓకేనా? సో దీన్ని మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటే ఇలా వచ్చింది. 6x ప్లస్ సరే ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటే, సో దీన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే ఎట్లా వస్తుందంటే ఇందాకే చేశాను కదా, 6x ఈక్వల్ టు 5y మైనస్ 3, then x equal to 5y minus 3 by 6. దీన్ని ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం? పుట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 1లో x ప్లస్ x బదులుగా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఈక్వేషన్ 1 ఏముంది? యా, ఈక్వేషన్ 1 we have your 11x minus 9y plus 4. అవునా? 11x minus 9y plus 4 equal to 0. అంటే ఇప్పుడు ఇది y x ప్లేస్లో 5y minus 3/6ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. In the place of x we have to substitute here 5y minus 3/6. సో x ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం? 5y చెప్పు, మాట్లాడు. 5y minus 3/6ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 5y minus 3/6.
minus 9y plus 4 equal to 0. ఓకే, వినిపించాలి మీరు మాట్లాడేది. 11 into 5y ఏమవుతుంది? 55y. 11 5 ja 55. So this we can write 55y minus 11 3 ja 33. 11 3 ja 33 by 6. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది? మైనస్ 9y ప్లస్ 4. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను డినామినేటర్ని సేమ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈక్వల్ టు 0. ఎస్, ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు డినామినేటర్ని నేను సేమ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఇక్కడ బై 6 ఉంది, ఇక్కడ కూడా బై 6 రావాలంటే ఏం చేయాలి? దీన్ని ఇంటూ 6/6 చేయాలి, దీన్ని కూడా ఇంటూ 6/6 చేయాలి. ఇప్పుడు అన్ని డినామినేటర్ 6 లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో డినామినేటర్లు అన్ని 6 లోకి కన్వర్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి, అప్పుడు న్యూమరేటర్స్ని ఈజీగా మనం యాడ్ చేయొచ్చు. అన్ని 6 లో వచ్చేసాయి. అండ్ ఇక్కడ పైన ఉన్నవి రాసేసేయండి. 55y minus 33 minus 9 into 6 is how much? 9 6 are 54y, 6 4 ja 24 equal to 0. Appear clear everyone? Yes. Okay. Okay, by 6 ఇటువైపు వస్తే into 6. Now ఇక్కడ చూడండి, 55 minus 54 ఎంత? y. 55y minus 54y is y. అంతే కదా? 55 minus 54 is how much? 1. 55y minus 54y is y. 1y. y minus 33 plus 24. ఇవి 6 అవి 3 ఎంత? 9. సో minus 9 equal to 0. అంటే by 6 ఇటువైపు వెళ్తే ఏమవుతుంది? into 6. y minus 9 equal 0. దెన్ y equal to ఏంటప్పుడు? 9. y వాల్యూ 9 వచ్చేసింది. ఇప్పుడు x వాల్యూ రావడం కోసం ఏం చేద్దాం? x ఈక్వల్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేసి పెట్టుకున్నాం xని. ఓకే, ఇందులో ఈ yని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అర్థమైందా? ఈ y ప్లేస్లో 9ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, సో పుట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. అది ఈక్వేషన్ 2 నుంచి వచ్చింది కదా రిలేషన్. ఓకేనా? ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 2 వి హ్యావ్ హియర్? ఈక్వేషన్ 2 నుంచే కదా xని బయటకు తీసాం. సో అప్పుడు ఈక్వేషన్ 2 ఏమవుతుంది చెప్పండి. నేను x ఈక్వల్ టు 5y minus 3/6. 5y minus 3/6 ఉంది కదా, ఈ 5y ప్లేస్లో 9ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏమవుతుంది చెప్పండి? 5 9 ja 45. 45 minus 3/6. 45 minus 3 is how much? 42/6. 6 టేబుల్లో 42 ఎక్కడ వస్తుంది? 7. x equal to 7 and y equal to 9. Therefore the fraction becomes 7/9. Therefore the fraction equal to 7/9. Therefore the fraction equal to 7/9. Okay, is it clear everyone? Yes. 7/9 కరెక్టా కాదా అని తెలుసుకోవడం కోసం నేను క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నా. చూడండి, ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? 2 యాడ్ చేయమన్నారు న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి. దీనికి కూడా 2 యాడ్ చేస్తా, దీనికి కూడా 2 యాడ్ చేస్తా. అప్పుడు ఎంత అయింది? ఇది 9/11 అయిందా? 9/11 చూడండి, 9/11 వచ్చిందా? వచ్చింది కదా. సో ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్కి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఏమి ఇచ్చారు? 3 యాడ్ చేయమన్నారు. ఓకే, సో 3 యాడ్ చేయమన్నారు. దీనికి కూడా 3 యాడ్ చేయమన్నారు, దీనికి కూడా 3 యాడ్ చేయమన్నారు. 7 + 3 10 అయింది. 9 + 3 ఎంత అయింది? 12 అవుతుంది. అప్పుడు మరి 5/6 రాలేదు కదా, దీన్ని సింప్లెస్ట్ ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చుకోండి. 2 5 ja 5/6 అయిందా? 5/6 ఇట్ బికమ్స్ 5/6. 2 యాడ్ చేస్తే 9/11 అయింది, 3 యాడ్ చేస్తే 5/6. అంటే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్ట్. సో ఈ రకంగా వెరిఫై చేసుకోండి. ఓకే, నౌ యూ నోట్ డౌన్. Okay, next question. Here we have 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ఏంటంటే 5 years తర్వాత జాకోబ్ ఏజ్ అనేది వాళ్ళ సన్తో కంపేర్ చేస్తే 3 times ఉంటుందంట. ఓకే, 5 years ago అంటే 5 years క్రితం అంటే పాస్ట్లో జాకోబ్ ఏజ్ వాజ్ 7 times that of his son. జాకోబ్ ఏజ్ వాళ్ళ సన్తో కంపేర్ చేస్తే 7 times ఎక్కువ ఉందంట. ఎప్పుడు అది? పాస్ట్లో 5 years ago. 5 years తర్వాత వాళ్ళ మధ్యలో రిలేషన్ ఏమైంది? వాళ్ళ ఏజ్ల మధ్య రిలేషన్ జాకోబ్ ఏజ్ సన్ ఏజ్తో కంపేర్ చేస్తే 3 times ఎక్కువ ఉన్నారు. ఓకే, మరి ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎంత ఉండొచ్చు అని అడిగారు. ఓకే,
So our present age, let the present age of Jacob is X years and his son is Y years. Write down here. Let the present age of Jacob and his son. ఏమనుకుందాం? Jacob and his son be X and Y years respectively. X and Y years respectively అనుకుందాం. లేదంటే మీరు దేని దానికి సపరేట్ రాస్తుంటే రాయండి. The present age of Jacob be X years and his son be Y years. అలా అయినా రాయొచ్చు. No problem. Okay. So next one. సో ఇప్పుడు 5 years. సపోజ్ నా ఏజ్ ఇప్పుడు మీ ఏజ్ 10th క్లాస్ కాబట్టి 15 years ఉంటాయి. ఓకే, 15 years ఉంది మీ ప్రజెంట్ ఏజ్. ఇప్పుడు 5 years తర్వాత మీ ఏజ్ ఏమవుతుంది? 20 years అవుతుంది. 5 years క్రితం మీ ఏజ్, పాస్ట్ టెన్స్ ఎంత ఉంది మీ ఏజ్? 5 years ముందు 10 years. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. అంటే 5 years లో జాకోబ్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? ఏజ్ ఆఫ్ జాకోబ్ ఇస్ 5 years hence జాకోబ్ ఏజ్ బికమ్, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎక్స్ ఉంది, 5 years తర్వాత ఏమవుతుంది ఆయన ఏజ్? ఎక్స్ ప్లస్ 5 years అవుతుంది. ఓకే, దెన్ ఏజ్ ఆఫ్ హిస్ సన్ ఈస్ ఏజ్ ఆఫ్ హిస్ సన్ ఈక్వల్ టు ఎంత చెప్పండి? ఏజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎంత సన్ది? వై. 5 years తర్వాత ఆయన ఏజ్ ఏమవుతుంది? ఏమవుద్ది? వై ప్లస్ 5 years అవుతుంది. ఓకే, ఈ రెండింటి మధ్యలో రిలేషన్ ఏంటి? రిలేషన్ ఏంటంటే 3 times. జాకోబ్ ఏజ్ అనేది సన్ ఏజ్ తో ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాడు? 3 times. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ Jacob age is equal to 3 times of his son age after 5 years. అంటే ఇది రాయండి, given that సో x ప్లస్ 5 అంటే జాకోబ్ ఏజ్ అనేది ఆయన సన్ ఏజ్ తో ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాడు? 3 times ఎక్కువ ఉన్నాడు. 3 into 5 plus 5. దీన్ని చేస్తే మీకు ఈక్వేషన్ 1 వచ్చేస్తుంది. సో x ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 3y ప్లస్ 15 x మైనస్ 3y ప్లస్ 5 మైనస్ 15 ఏమవుద్ది? మైనస్ 10 ఈక్వల్ టు 0. సో మనకి ఈక్వేషన్ 1 వచ్చేసింది. ఓకే, సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, 5 years hence ఏజ్ ఆఫ్ జాకోబ్, ఏజ్ ఆఫ్ హిస్ సన్ అండ్ వాళ్ళ మధ్య రిలేషన్ అంతా ఓకే. ఇంకొక రిలేషన్ ఇచ్చారు, 5 years ago. ఏంటది? 5 years ago. 5 years ago అంటే ఏంటి? పాస్ట్ టెన్స్ వెళ్తున్నాం. 5 years ago అంటే ఇప్పుడు మీ ఏజ్ 15 years కదా. 5 years ago మీ ఏజ్ ఎంత? 15 మైనస్ 5 చేస్తారు. అంటే ఏం చేస్తారు? మైనస్ 5 చేస్తారు. ఓకేనా? సో 5 years ago what is the Jacob age? Jacob age equal to x minus 5 years. His son age equal to y minus 5. అప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో రిలేషన్ ఏంటి? 7 times. ఎన్ని టైమ్స్? 7. జాకోబ్ ఏజ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళ సన్ ఏజ్ కంటే? 7 times ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఆ రిలేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ x minus, it is given that x minus 5 equal to how many times is more? 7 times. 7 into 5 minus y minus 5. Okay, so ఇది చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? x minus 5. 7 into y is how much? 7y. 7 into minus 5 is minus 35. Okay, so minus 7y you take it here. So minus 7y minus 5 plus 35 how much? Plus 30. అంతే కదా, మైనస్ 35 టు వైపు వస్తే ప్లస్ 35 మైనస్ 5 ఎంత? 30. ఇది ఈక్వేషన్ 2. ఈక్వేషన్ 2ని ఎక్స్కి ఈక్వల్గా రాసుకుందామా? ఈక్వేషన్ 2ని ఎక్స్కి ఈక్వల్గా రాసుకుందాం. ఎక్స్ని బయటకు తీద్దాం దీని నుంచి. ఈ మైనస్ 7y ఇటువైపు పంపించండి, ప్లస్ 30 ఇటువైపు పంపించండి. దెన్ దిస్ వన్ యూ పుట్ ఇన్ ఈక్వేషన్, సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్
1. ఈక్వేషన్ 1 లో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, సో ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందో చూద్దాం, రైట్? సో నా ఈక్వేషన్ 1 ఏముంది చెప్తారా? x మైనస్ 3y minus 10 equal to 0. ఇందులో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 7y minus 30ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 7y minus 30ని x ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను, అర్థమవుతుందా? x ప్లేస్లో 7 minus 30ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో మైనస్ 3y minus 10. ఇప్పుడు చెప్పండి, 7y minus 3y ఎంత అవుతుంది? 7y minus 3y is how much? 4y. 4y minus 30 minus 10 how much? Minus 40 equal to 0. Then 4y equal to 40, y equal to 40 by 4 equal to 10. Okay, now what is the x value? To find the x value, so this you put in equation 2. Equation 2 నుంచే కదా ఈ రిలేషన్ వచ్చింది, x equal to ఎంత అది? x equal to 7y minus 30 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం y వాల్యూ. 7 into 10 minus 30, అప్పుడు x equal to ఏమవుతుంది? 70 minus 30. x వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 70 minus 30 అంటే జాకోబ్ ఏజ్ ఎంత? ప్రజెంట్ ఏజ్ 40. ఓకే, అండ్ ఈ సన్ ఏజ్ ఎంత? 10. Therefore the present age of Jacob equal to, that is x అనుకున్నాం కదా, x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 40 years, and his son age equal to 10 years. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకుందాం. 40 10 అయితే వచ్చింది. 5 years తర్వాత వాళ్ళ ఏజ్ ఏమవుతుంది? 5 years తర్వాత జాకోబ్ ఏజ్ ఎంత అవుతుంది? 45 అవుతుంది. అదే 5 years తర్వాత ఈ సన్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏజ్ 10, 15 కదా. ఈ 15 45కి ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది? 3 times. సరిపోయిందా? జాకోబ్ ఏజ్ బికమ్స్ 3 times of his son age after 5 years. అర్థమైందా? ఎగో 5 years ఎగో అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏజ్ 40 ఉందిరా. 5 years ఎగో ఆయన ఏజ్ ఏమవచ్చు? 35. మరి 5 years ఎగో సన్ ఏజ్ ఏమవచ్చు? 10 ఉంది, ప్రజెంట్ ఏజ్ 10 ఉంది. 5 years క్రితం ఎంత ఉండేది? 10 minus 5 5. సో 5 కి 35 కి మధ్యలో రిలేషన్ ఏంటి? 7 times. సరిపోయిందా? జాకోబ్ ఏజ్ వాస్ 7 times that of his son age 5 years ఎగో అంటే సరిపోయింది. సో రెండు కూడా మ్యాచ్ అయ్యాయి, బట్ మన ఆన్సర్ అప్పుడు ఏంటి? కరెక్ట్, రైట్? ఈ రకంగా మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సమ్యాన్స్ అకాడమీ.